KNN सिटी न्यूज मराठीमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। मी श्रद्धा पवार। एक नजर टाकूया आजच्या हेडलाईन्सवर। खासगी जय किसान भाजी मार्केट विरोधातील शेतकऱ्यांच्या लढ्याला वकिलांची साथ। शेतकरी व वकील मिळून देणार कायद्याने लढा। बेळगाव बार असोसिएशन अध्यक्ष प्रभू यत्नट्टी यांनी केले स्पष्ट। शहरातील सर्किट हाऊसमध्ये विविध विभागातील अधिकाऱ्यांची बैठक संपन्न। आमदार अनिल बेनके यांनी घेतली बैठक। मार्च अखेरपर्यंत सर्व कामे पूर्ण करण्याच्या दिल्या सूचना। कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समितीचे राज्य संघटक कल्लप्पा कांबळे यांची हकालपट्टी। गेल्या 7 वर्षापासून कोणत्या आंदोलनात कल्लप्पा कांबळे नाहीत सहभागी। राज्य संचालक लक्ष्मी नारायण यांनी दिली माहिती। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। खासगी जय किसान भाजी मार्केट विरोधातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला आता वकिलांची साथ मिळाली आहे। जेव्हा जेव्हा वकिलांनी आंदोलने केली आहे तेव्हा शेतकऱ्यांनी त्यांना साथ दिली आहे। आता खासगी जय किसान भाजी मार्केट विरोधात शेतकऱ्यांच्या चाललेल्या लढ्याला सहकार्य करून कायद्याने लढा देणार असल्याचे बेळगाव बार असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रभू यत्नट्टी यांनी सांगितले आहे। खासगी भाजी मार्केट बंद करण्याच्या मागणीचे पत्र प्रादेशिक आयुक्तांनी सरकारला पाठविले आहे। मात्र राजकारणींच्या दबावामुळे कोणताही क्रम घेतला जात नाही। शेतकऱ्यांनी न्याय मिळाला नाही तर शेतकरी तीव्र लढा देतील व येत्या दिवसात काही विपरीत घडले तर त्याला सरकार जबाबदार असेल, असे भारतीय कृषी समाजाचे राज्याध्यक्ष सिद्धगौड मोदगी यांनी म्हटले आहे। अनिर्दिष्ट ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 3ನೇ ದಿವಸ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ರೈತರು, ಕೆಲವೊಂದು ದುಡಿಯುವಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸುವಂಥ ಜನ ಇವತ್ತು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊಂಡುವಂಥದ್ದು ಮಲ್ಕುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಲಜ್ಜಿಗೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆನ ಆಲಿಸಬೇಕು। ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾನಗೆಟ್ಟ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು। ಇವತ್ತು 3 ದಿವಸ ಕೂತು ಇವತ್ತಿಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಲಿ, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಭಾಳ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊಡೋದು ವಿಚಾರದಾಗ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಹೋರಾಟದ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರಾದಂಥ ಶಿವಾಜಿ ಸುಟ್ಕರ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹೋದರು। ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭು ಯತ್ನಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ನಮಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವಷ್ಟಲ್ಲ ನೈತಿಕತೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖಾಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ SOP ಐತಿ, ಅದೆಲ್ಲ ರದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದ ಮುಖಾಂತರ ಚಳವಳಿಗೆ ನಾವು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಕೊಡೋದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅವರಿಗೆ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ। ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು। ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು ಹೋದ್ರೆ ಬರುವಂಥ ದಿವಸದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ ಚಳವಳಿ ಆಗ್ತೈತಿ। ಜನ ಈಗ ತಮ್ಮಷ್ಟು ಸಮಯ ತಂಡೋಪಾಗಿ ಬಂದು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। ಹೋರಾಟಗಾರರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ, ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ। ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಹೊರಗಿಂದ ಕೊಳ್ಳಪಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಬಾರ್ಕೋಲೆ ಬಡ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಂಬರ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಿನ ಸಮೀಪಿಲ್ಲ, ದೂರಿಲ್ಲ, ಸಮೀಪದ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತಿದ್ದಾನೆ। ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಾವು ನೀವು ತಾತ್ವಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಖಾಂತರ ಸಹಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಳವಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕೈತಿ। ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ। ಈಗಾಗಲೇ ಖಾಸಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವ್ಯವಹಾರ, ಅಕ್ರಮ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದೈತಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಐತಿ, ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೂ ನೀವು ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ। ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಸಿದ್ದಗೌಡ ಮೋದಗಿ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಸಮಾಜ, ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ। यावेळी APMC व्यापारी सतीश पाटील, बसनगौड पाटील, आसिफ कलमनी, राजू तहसीलदार, गिरीश कल्लोळी व इतर शेतकरी प्रमुख उपस्थित होते। विश्वनाथ देसाई, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव। आमदार अनिल बेनके यांनी स्मार्ट सिटी कामकाजाचा शहरातील सर्किट हाऊस येथे विविध अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतला आहे।
मार्च अखेरपर्यंत उत्तर मतक्षेत्रातील विविध कामकाज पूर्णत्वाला न्यावे असा इशारा उत्तरचे आमदार अनिल बेनके यांनी शनिवारी सर्किट हाऊस येथे आयोजित अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत इशारा दिला। बेनके यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीमध्ये PWD विभाग, वॉटर सप्लाय, L&T कंपनी अधिकारी, गॅस पाईपलाईन अधिकारी, इरिगेशन विभाग, KEB, हेस्कॉम अधिकारी बैठकीत उपस्थित होते। यावेळी बेनके यांनी शहरातील जनतेला भेडसावत असलेल्या समस्या संदर्भात अधिकाऱ्यांना विचारणा करून त्यावर अंमलबजावणी करण्यास यावेळी सांगितले। स्मार्ट सिटी अंतर्गत सुरू असलेल्या कामकाजाबद्दल यावेळी आढावा घेण्यात आला व येत्या मार्च अखेरपर्यंत सर्व कामकाज पूर्ण करण्याचे सांगितले। शहरामध्ये ठिकठिकाणी गॅस पाईपलाईनसाठी खोदाई करण्यात आली आहे व L&T पाईपलाईनसाठी खोदाई करण्यात आली आहे। यामुळे रस्त्यांचे कामकाज काही ठिकाणी यथास्थितीमध्ये आहे। यासाठी येत्या 1.5 महिन्याच्या आत ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ 40 ಕೋಟಿ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನಾವು PWDಗಿಂತ 47 ಕೋಟಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆತು ಆದಮೇಲೆ PWD ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿವಿ 125 ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 30 ಕೋಟಿಗಳು ಮೈನಾರಿಟಿ ಒಳಗಿಂದ 5 ಕೋಟಿಗಳು ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ಗ 13 ಕೋಟಿಗಳು ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರಾಗಿ 100 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅದರ ಆರಾಖಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟೆವು। ಮಾರ್ಚ್ ಒಳಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಯಾವುದೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ। ಯಾರು ಪೈಲಾ 24x7 ಅವರು L&T ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಜೊತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟೆವು। ಈ ಫೆಬ್ರವರಿ 8 ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು। ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ। PWD ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಮೈನರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇರಲಿ, ನಂತರ ನನಗನ್ಸಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅವರು ಇರಲಿ, PWD ಇರಲಿ, ಹೌಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದೀವಿ। ಯಾವುದೂ ಸರ್ಕಾರನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಿ। ಈಗ 100 crores ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, यासाठी येत्या 1.5 महिन्याच्या कालावधीत कामे पूर्ण करण्यास अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे। महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव। बेळगावमधील नववधू आणि वराने लग्नाच्या मंडपातच देहदानाच्या सर्टिफिकेटवर स्वाक्षऱ्या करून समाजासमोर उत्तम व्यक्तिमत्वाचे उदाहरण ठेवले आहे। नववधू आणि नववराने डोक्यावर अक्षता पडल्यावर लगेच देहदानाचा संकल्प करून देहदानाचा संदेश दिला। शुभविवाह सावधान म्हणून भटजींनी मंगलाष्टक म्हणून उपस्थितांनी वधूवरावर अक्षता घातल्यावर एकमेकांना हार घातले आणि देहदानाच्या फॉर्मवर स्वाक्षरी करून समाजासमोर एक वेगळा आदर्श निर्माण केला आहे। बेळगावचे संजीव देसाई यांचे सुपुत्र चिरंजीव अखिलेश याचा शुभविवाह सोलापूरच्या रेणुका कदम हिच्याशी बेळगाव येथे विवाह झाला। मुलाचे वडील संजीव देसाई हे आपल्या संजीवनी फाउंडेशन मार्फत देहदान तसेच अन्य बाबीबाबत समाजात जागरूकता निर्माण करण्याचे कार्य मुंबई आणि बेळगाव येथे करत आहेत। मुंबई आणि बेळगाव येथे देखील त्यांनी मोफत आरोग्य शिबिरे आणि रक्तदान शिबिरे आयोजित केली आहेत। देहदानाची माहिती देणारे पुस्तक देखील त्यांनी आपल्या फाउंडेशन मार्फत प्रसिद्ध केले आहे। विवाहाला बरेच लोक आलेले असतात, त्यामुळे देहदान विषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी संजीव देसाई यांनी आपल्या मुलाच्या लग्नात वधू आणि वर दोघांनाही देहदान करण्याचा संकल्प करायला लावला आहे। यावेळी त्यांनी आपले विचार मांडले आहेत। आज माझ्या चिरंजीवाचा शुभविवाह होत आहे आणि त्या दरम्यान शुभविवाह होताच नववधूवरांनी आपला त्वचा नेत्र देहदान करायचा संकल्प केलेला आहे। संजीवनी चॅरिटेबल ट्रस्टच्या वतीने गेली 8 वर्ष हा आम्ही कार्यक्रम राबवत आहोत आणि हे करत असताना प्रत्येक प्रसंगी हा सामाजिक संदेश देण्याचा मी प्रयत्न करत असतो आणि त्यांनी हे जे समाजासाठी आदर्श निर्माण केलेला आहे आणि हे लोकांनी समजून घेऊन याची गरज ओळखून घ्यावी हीच आमची इच्छा आहे आणि या कार्यक्रमात हे सर्व आपलं देहदान वगैरे करण्याचा संकल्प केलेला आहे त्यांनी। डोक्यावर अक्षता पडल्यावर लगेचच देहदानाचा संकल्प करून या नव्या वधूवराने देहदानाचा संदेश देऊन अगदी प्रशंसनीय व मोलाचे कार्य केले आहे। महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव। कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समितीमधून राज्य संघटक कल्लाप्पा कांबळे यांची हकालपट्टी करण्यात आल्याचे राज्य संचालक लक्ष्मीनारायण यांनी स्पष्ट केले आहे। कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समितीचे राज्य संघटक कल्लाप्पा कांबळे यांची संघटनेतून हकालपट्टी करण्यात आल्याचे राज्य संचालक लक्ष्मीनारायण यांनी सांगितले।
ते शनिवारी शहरातील कन्नड साहित्य भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते। गेल्या 7 वर्षांपासून राज्य संघटक असलेले कल्लाप्पा कांबळे हे आंदोलनात सक्रियपणे सहभागी झाले नाहीत, शिवाय कार्यकर्त्यांमध्येही फूट पाडली आहे। त्यांच्या हुकुमशाही वृत्तीमुळे त्यांची हकालपट्टी केल्याचे राज्य संचालक लक्ष्मी नारायण यांनी सांगितले। राज्य संघटना संचालकांच्या कल्लाप्पा कांबळेಯವರನ್ನ ಹಲವಾರು ಸಂಘಟನೆ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಯಾಕೆ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವರು ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ ಇವರಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿದ್ದರೆ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುವಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದು ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಅದೇ ಸರ್ ನೀವು ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕರು ಒಬ್ಬರು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಹೊರಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಆಯ್ತಪ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಆದರೆ ಕಲ್ಲಾಪ್ಪ ಕಾಂಬಳೆಯವರು ತುಂಬ ಅತಿ ಆಯಿತು। ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಉಪಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಲೆಫ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಶುರು ಮಾಡೋದು। ಯಾಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ಗೋಕಾಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ರು। ಕೆಲವರು ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೋದ್ರು ಕೂಡ ತಟಸ್ಥವಾಗಿದ್ದಾರೆ। ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ಇದ್ದು ಈಗ ಕಲ್ಲಾಪ್ಪ ಕಾಂಬಳೆಯನ್ನು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಕಾರರು ಬಂದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಳವಳಿಗೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಕಲ್ಲಾಪ್ಪ ಕಾಂಬಳೆಯವರ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ। ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನೋಟಿಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಆ ನೋಟಿಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ। ನೋಟಿಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಲೆಟರ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? यावेळी श्याम घाटगे सह अन्य उपस्थित होते। विश्वनाथ देसाई, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव। शहरातील गोवावेस येथे शेतकऱ्यांसाठी गुणवत्तेदार ठरणारे गोकुळ सेंद्रिय भाजी केंद्राची उभारणी होणार असून 7 फेब्रुवारी रोजी या केंद्राचे उद्घाटन करण्यात येणार आहे। बेळगाव शहरातील गोवावेस येथील गोकुळ ऑर्गॅनिक भाजी केंद्राचे उद्घाटन 7 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे, असे शनिवारी शहरातील पत्रकारांशी बोलताना हनुमंत हलकी यांनी सांगितले। या केंद्राच्या उद्घाटनावेळी रविशंकर गुरुजी, कन्हेरी मठाचे श्री काडसिद्धेश्वर स्वामीजी यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत। शेतकऱ्यांकडून शेतकऱ्यांसाठी एक चांगले केंद्र उभारण्यासाठी म्हणून या केंद्राची उभारणी करण्यात आली आहे। त्याचबरोबर येथील भाजीपाला विदेशामध्ये एक्सपोर्ट करण्यासंदर्भातही त्यांनी सांगितले आहे। त्यामुळे शेतकऱ्यांना गोकुळ ऑर्गॅनिक कंपनी चांगल्या संधी देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे। ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಫೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಂಥ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಅದರದ ಸವಿಯನ್ನು ರುಚಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು। ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಟ್ಟ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೇಳಿ। ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಕಂಪ್ನಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಸೀಡ್ಸು, ಇನ್ಪುಟ್ಸು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಿ ನಾವು ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೋತೀವಿ। ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ ನಮ್ಗೆ 100% ವಿಶ್ವಾಸ ಆಕೈತಿ। ರೈತರಿಗೂ ಒಂದು ಇವರ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಾಂಪ್ಟಾಗಿ ಬೆಳಿತಾರೆ। ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂದೀವಿ। ಸೋಮವಾರ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ OS ಹತ್ತಿರ 5,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೂಟಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ರೈತರದು ಬಿಗ್ ಮೆಗಾ ಸ್ಟೋರ್ ಇದು। ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ। ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಬಂದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ, ಗೋಕುಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ನಮ್ಮದೊಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ। ಅದು ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು। ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಇದೆ।
ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ರೈತರದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೆಗಾ ಸ್ಟೋರು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಜನರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ತಗೋರಿ, ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ, ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ತಿಂದ್ರೆ आरोग्य डेव्हलप करतात ಮತ್ತು हॉस्पिटल खर्च ಮತ್ತು यावेळी कृष्णा पाटील सह अन्य उपस्थित होते. विश्वनाथ देसाई, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव. कर्नाटकातील प्रसिद्ध प्रवचनकर्ता इब्राहिम सुतार यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले आहे. कर्नाटकातील प्रसिद्ध धार्मिक प्रवचनकर्ते आणि पद्मश्री पुरस्कार विजेते इब्राहिम सुतार यांचे शनिवारी सकाळी 7:30 वाजताच्या दरम्यान हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. या बातमीने संपूर्ण कर्नाटकात शोककळा पसरली आहे. इब्राहिम सुतार यांचा जन्म 1940 मध्ये बागलकोट जिल्ह्यातील महालिंगपूर येथे एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. त्यांनी 1970 मध्ये सद्भाव लोकसंगीत मेळ्याची स्थापना केली. त्यानंतर ते कर्नाटकासह शेजारील राज्यांमध्ये भक्ती गायन आणि आध्यात्मिक प्रवचन देत असत. 1995 मध्ये इब्राहिम यांना राज्योत्सव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. त्यानंतर 2018 मध्ये त्यांना पद्मश्री पुरस्कारानेही सन्मानित करण्यात आले आहे. इब्राहिम सुतार यांच्या निधनावर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी शोक व्यक्त केला आहे. आता वेळ झाली छोट्याशा ब्रेकची. तुम्ही पाहत रहा KNN सिटी न्यूज मराठी. होटल आदर्श पैलेस, लजीज खाने के साथ यहाँ है बेहतरीन रूम्स, रहने के लिए स्टैंडर्ड रूम्स और सूट रूम्स, साथ ही साथ मौजूद है कई सारी क्वालिटियों से भरपूर स्टैंडर्ड डिलक्स रूम्स और डिलक्स सूट रूम्स। लग्जरियस लाइफ का अनुभव लेना है तो एक बार अवश्य भेंट दें। शादी और इतर प्रोग्राम्स के लिए प्लैटिनम हॉल और मिलेनियम हॉल। होटल आदर्श पैलेस, लिंगराज कॉलेज के पास, कॉलेज रोड, बेलगाव। ब्रेकनंतर आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे. खासगी जय किसान भाजी मार्केट विरोधात कारवाई करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत त्यांचे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. गांधीनगर जवळील जय किसान भाजी मार्केट विरोधात APMC भाजी मार्केटच्या गाळीधारकांचे धरणे आंदोलन सुरूच आहे. जोपर्यंत राज्याचे सहकार सचिव ST सोमेश्वर आंदोलनास्थळी भेट देऊन न्याय देत नाहीत तोपर्यंत APMC भाजी मार्केटमधील व्यापाऱ्यांनी आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार केला आहे. गुरुवारी APMCच्या मासिक बैठकीत भाजी मार्केटमधील गाळेधारकांनी त्यांना जाब विचारत सभागृहामध्ये बराच वेळ कोंडून ठेवले होते. त्यामुळे वातावरण तापले असून हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे व आता व्यापाऱ्यांनी
आक्रमक पवित्रा घेत न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार केला आहे। राष्ट्रीय महामार्गाजवळ जय किसान खासगी भाजी मार्केट उभारण्यात आले आहे। कायद्याचे आणि नियमांचे उल्लंघन करून या खासगी भाजी मार्केटला परवाना दिल्याबद्दल कृषी खात्याचे डेप्युटी डायरेक्टर यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावली आहे। खासगी भाजी मार्केटमध्ये मूलभूत सुविधा नसून खासगी भाजी मार्केटमुळे एपीएमसीच्या भाजी मार्केटमध्ये भाजीपाला आवक येत नसल्यामुळे एपीएमसीला नुकसान होत आहे। मात्र हे काम पारदर्शक होत नाही आहे असे भारतीय कृषक समाजाचे राज्याध्यक्ष ಸಿದ್ದಗೌಡ ಮೋದ್ಗಿ यांनी सांगितले। ಇವತ್ತು ಈ ಧರಣಿಯ ಒಂದು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಪಿಎಂಸಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ 27ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಎಸಿ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವಾಗ ನೀವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದಗೌಡ ಮೋದ್ಗಿ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಅವರ ನಿಯೋಗದಿಂದ ಒಂದು ದೂರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। 15 ದಿವಸದೊಳಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು। ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಕಮಿಟಿಯವ್ರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂಥ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವ್ರನ್ನ ಮತ್ತು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಅದರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ನೀವು ಧರಣಿಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು। ಆದರೆ ಧರಣಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಾಗಲ್ಲ, ತಾವು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ। ಆದರೆ ಈಗ ನಾಳೆ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟುವರೆಗೂ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ಸರ್। ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಾಗಲ್ಲ, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಧರಣಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ। ಆದರೆ ನಾಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ। ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ। ಇಲ್ಲ, ತನಿಖೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳವರು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಹಿರಿಯ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೊಂದು ಪತ್ರ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೈತಿ। ಆ ಪತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಓದಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ। ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವರ್ತಕ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ। ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಬಂದಾಗ ಈಗ ಬಂದು ವರದಿ ಅಂತ ತಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ। ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಾಳೆ ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರ ತೊಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಭರವಸೆ ನಮಗೈತಿ। ಬಂದರೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾಳೆ ತೀರ್ಮಾನ ಬಂದು ನಾಳೆ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ। ಈ ಜನವರಿ 11ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಈ 1 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನೀವು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ರಿ ಅಂತ। यावेळी माजी मेयर शिवाजी सुंटकर, एपीएमसी व्यापारी सतीश पाटील, बसनगौडा पाटील व इतर उपस्थित होते। उद्यमबाग येथे कामगाराला विनाकारण मारहाण करून त्याला एक टोळीने जखमी केल्याची घटना बेळगावमध्ये घडली आहे। राजारामनगर उद्यमबाग येथे एका टोळ्याने कामगाराला बेदम मारहाण केली आहे। जखमी कामगारावर सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये उपचार करण्यात आले। यासंबंधी उद्यमबाग पोलीस स्थानकात फिर्याद देण्यात आली आहे। सुभाष मोटार, वय वर्ष 40, राहणार मच्छे असे जखमीचे नाव आहे। त्याच्यावर सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये उपचार करण्यात आले। शुक्रवारी सकाळी ही घटना घडली असून सायंकाळी यासंबंधी फिर्याद देण्यात आली। कामगारांना लक्ष्य बनविणाऱ्या टोळीचा बंदोबस्त करण्याची मागणी करण्यात आली आहे। उपलब्ध माहितीनुसार सुभाष हे पिण्याचे पाणी आणण्यासाठी सार्वजनिक नळावर गेले होते। त्याच वेळी त्याच परिसरात उभ्या असलेल्या एका चौकडीने विनाकारण त्यांच्याशी भांडण करून त्यांना बेदम मारहाण केली। त्यानंतर त्यांच्यावर सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये उपचार करण्यात आले। याबद्दल मायक्रो इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष रमेश येळ्ळूरकर यांनी अधिक माहिती दिली आहे। आज सकाळी उद्यमबागमध्ये आमचा एक असोसिएशनचा मेंबर आणि एक कामगार वर्ग, या कामगार वर्ग सकाळी पाणी भरण्यासाठी रोजच्या दिनक्रमासाठी तो पाणी सकाळी आपल्या कारखान्यासाठी घ्यायला गेला असता तेथील रहिवासी त्या लोकांनी ह्याला पाणी भरण्यास नकार दिल्यामुळे त्याच्यामध्ये वादावाद झाले। तेथील असलेले ते गुंड लोक आहेत, त्यांनी वरचेवर त्या लोकांना त्रास करत राहतात। आज विनाकारण ह्या मुलाला मारलेले आहेत। मारल्यामुळे त्याला त्यांची फॅमिली चालवण्यासाठी हा माणूस एकटाच आहे।
एक सांगायचं म्हटलं तर. आणि कामगार वर्गामध्ये कायम असे छोटे मोठे हे होत राहतात असते. पण आज हे असोसिएशन आमच्या मायक्रो इंडस्ट्री असोसिएशन आज याची जिम्मेदारी घेऊन हे काम करत आहे. आणि 2 दिवसाच्या आत किंवा आजचा 1 दिवस 24 तासाच्या आत त्यांना नाही पकडले, त्यांना काय त्याच्यावर इन्क्वायरी नाही केली असते, आम्ही तीव्र आंदोलन छेडण्याचा मी इशारा देत आहे. हे ते मी लक्षात घेऊन त्यांना पकडण्याची प्रयत्न करावा. आणि ह्याच्यापुढं आणि उद्यमामध्ये चोरीचे प्रकार पण फार वाढत आहेत आणि त्या ह्याच्यामध्ये त्या लोकांचाच हात आहे आम्हाला माहीत आहे. तर त्यांना दुसऱ्या लोकांचा जी साथ आहे ते पण त्यांनी लक्षात आणून घ्यावे. असं जर प्रकार घडत असले उद्यमबागमधील प्रत्येक कारखाना कमीत कमी 9,000 माझ्याकडे लोक आहेत ती रोडावर जेव्हा उतरतील आणि काय पण करायला मागं पुढं करणार, जर कायदा जर ह्या लोकांनी हातात घेतला तर उद्या आम्ही प्रशासनाचं काही ऐकणार नाही. आज कोविडमुळे जे आमच्यावर संकट आलेले आहेत त्या संकटामध्ये अजून आम्ही उभारलो नाही तरी पण आम्ही ही झुंज येत आहेत. आणि जर आमच्या कामगारावर अशी जर आपत्ती होत असली तर आम्ही इतर गप शांत बसणार नाही. याचं प्रत्युत्तर आम्ही जशाला तसं द्यायला बी साक्षात आहे, हे तुम्ही लक्षात घ्यावं. आणि ह्याच्यावर 2 दिवसाच्या आत कारवाई झालीच पाहिजे हे मी सांगून ठेवतो. मी सांगा. सरकारी नाही आहे ना ते? सरकारी बोर आहे. मग कशावर वादावाद पाण्याचं? सर जे सार्वजनिक नळ आहे तिथं आणि तिथं स्लम एरिया पण थोडी आहे आणि तिथं काय नसेल सर्वजण भरत राहतात पाणी. दिनकर्म्यासाठी सकाळी हा पाणी आणण्यासाठी सर्वांसाठी आहे. तर तिथे दारू पिऊन ते बसले होते असणार त्याचं, परंतु ते मारहाण काही कारण नसताना आणि आमच्या उद्यमबागच्या लोकांना काय मारहाण करण्याची काही गरज नसते. तिथं तिने राबायला आलेले असतात. हा माणूस इथला पण नाही, हा दुसऱ्या खानापूर या तालुक्यामधून येऊन तिथं बेळगावमध्ये तो कारखाना चालवतो आणि तिथूनही तो संध्याकाळी आणि खानापूरला जातो. अशी दिनकर्म दिली असते. कित्येक नाही म्हटलं 50% लोक खानापूरमधून बेळगावला काम करतात. जर असं त्यांच्यावर अन्याय होत राहिला तर ही लोक जाणार कुठं? मी उद्यमाला काम करतो, सुभाष मोटर म्हणून. मी पाणी आणायला गेलो बाजूला, तिथं 3 जण येऊन मला मारले. तर काही कारण नसताना मारले. ओके. त्याच्यावरती ते पाण्याच्या कारणावरनं मारले का कशापासून? काही कारण नसताना मारले. काही कारण नसताना पाणी आणायला गेलो फक्त, त्याच्यामध्ये मारले. तर आणि ते कोण आहेत ते पण माहिती नाही मला. पण कुठे लागलं आहे? मला पण त्यांनी ओळखत नाही आणि मी पण ओळखत नाही त्यांना. पोलीस स्टेशन कंप्लेंट केलं का? त्याचं नाव सांगितलं. कंप्लेंट काही आता केलेलं आहे. असोसिएशनचे अध्यक्षांनी आमच्या कंप्लेंट केलेलं आहे. तुमचं नाव कसं? नाव तुमचं? माझं सुभाष मोटर. याबाबत उद्यमबाग पोलीस पुढील तपास करत आहेत. भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त रांगोळी कलाकार अजित औरवाडकर यांनी आपल्या कलेतून अभिवादन केले आहे. भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाला 4 फेब्रुवारीपासून प्रारंभ झाला आहे. त्याचे औचित्य साधून बेळगावचे रांगोळी आर्टिस्ट अजित औरवाडकर यांनी भारतरत्न भीमसेन जोशी यांची रांगोळी रेखाटली आहे. रांगोळीतून अजित औरवाडकर यांनी पंडितजींना अभिवादन केले आहे. सदर रांगोळी 2 बाय 2 फूट आकाराची आहे आणि रांगोळी काढण्यासाठी रांगोळी आणि ब्लॅक पावडरचा वापर करण्यात आला आहे. सदर रांगोळी ज्योती फोटो स्टुडिओ वडगाव येथे दिनांक 8 फेब्रुवारीपर्यंत सकाळी 9 ते संध्याकाळी 9 पर्यंत पाहावयास मिळणार आहे. तर सदर रांगोळी काढण्यासाठी त्यांना 6 तासाचा अवधी लागला आहे. महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव. खानापूर तालुक्यातील गर्लगुंजीच्या वेशीत बस शेडसाठी टाकलेल्या खडी आणि वाळू वाहतुकीला अडथळा बनली आहे. खानापूर तालुक्यातील गर्लगुंजी गावाच्या वेशीत नव्याने उभारण्यात आलेल्या बस शेडसाठी वाळू, खडी व इतर साहित्य लक्ष्मी मंदिराच्या समोर आणून टाकण्यात आले आहे. त्यातच बस शेडचे काम अर्धवट करण्यात आले आहे. त्यामुळे रस्त्यावर टाकलेलं वाळू, खडी व इतर साहित्याची वाहतुकीला तसेच गावच्या नागरिकांना ये-जा करताना त्रास सहन करावा लागतो. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे नव्याने उभारण्यात आलेल्या श्री महालक्ष्मी मंदिराचा लवकरच लोकार्पण सोहळा होणार आहे. त्यासाठी म्हणून सोहळ्याच्या तयारीसाठी वर्दळ वाढत आहे व इतर साहित्याचा अडथळा होत आहे. हे साहित्य टाकलेला कंत्राटदार काम अर्धवट टाकून बेपत्ता झाला आहे. तेव्हा संबंधित कंत्राटदाराने ताबडतोब रस्त्यावरचे साहित्य हलवावे व रस्ता रहदारीला मोकळा करावा अशी मागणी ग्रामस्थातून होत आहे.
आमदार फंडातून होत असलेले बसशेडचे काम असल्याने आमदारांनी याकडे लक्ष देऊन सहकार्य करावे अशी मागणी नागरिकातून होत आहे। सुहास पाटील, KNN सिटी न्यूज, खानापूर। खानापूरमधील करंबळच्या शिवारात विद्युत तारांची घर्षण होऊन ठिणगी पडल्याने 25 एकर जमिनीतील ऊसाच्या पिकाला आग लागून नुकसान झाले आहे। खानापूर तालुक्यातील करंबळ गावच्या शिवारातील विद्युत खांबांच्या तारांचे घर्षण होऊन आगीची ठिणगी पडून जवळपास 20 ते 25 एकर जमिनीतील ऊस शुक्रवार दिनांक 4 रोजी जळून खाक झाला। याबाबतची मिळालेली माहिती अशी आहे की करंबळ गावच्या पट्टीतील ऊसाच्या शिवारात शुक्रवारी दुपारी विद्युत खांबांच्या तारांचे वारामुळे एकमेकांचे घर्षण झाले आणि लागलीच ठिणग्या पडल्या, त्यामुळे ऊसाने पेट घेतला। बघता बघता आगीने रुद्रावतार घेतला व भर दुपारची वेळ असल्याने आगीपुढे कोणाचेही शानपण चालले नाही। लागलीच खानापूर अग्निशमन दलाला पाचारण करण्यात आले। अग्निशमन दलाच्या जवानांनी घटनास्थळावर धाव घेतली आणि आग विझविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले, तरीही जवळपास 20 ते 25 एकर जमिनीतील ऊस जळून खाक झाला। यामध्ये जवळपास 500 ते 700 टन ऊस जळल्याचे समजते। घटनेची माहिती मिळताच लैला शुगर्सचे MD सदानंद पाटील यांनी घटनास्थळी धाव घेतली व जळलेला ऊस लैला शुगर फॅक्टरीमध्ये घेऊन जातो व बिलात कोणताही कपात करणार नाही असेही त्यांनी विश्वास व्यक्त केला। करंबळ गावामध्ये उपाध्यक्ष नारायण देवप्पा पाटील, मी या करंबळ वासियांच्या या माध्यमातून ही जे काय हेस्कॉमचं जे कारागृह चालू केलेलं आहे त्या हेस्कॉमला अगोदरच मी ह्या 4 दिवसाच्या मागे की त्यांना वॉर्निंग दिलेली होती की आमच्या शेतकऱ्यांच्या ऊसामध्ये ज्या वायरा लोंबकळत पडत आहेत त्या लोंबकळत पडलेल्या वायरा त्वरित त्यांना ताबडतोब वळा म्हणून सांगितलेलं असताना त्यांनी निष्काळजीपणानं राहून ह्या आमच्या गावकऱ्यांच्या कमीत कमी 10 एकर जमीन ऊस जळून खाक झालेली आहे आणि त्यांना हेस्कॉमला की ह्या शेतकऱ्यांचं नुकसान त्यांनी द्यावं आणि जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना ह्याचा फायदा करून द्यावा, नाहीतर शेतकरी आमचा आज बघितल्या तर कोरोनाच्या संकटातून व्यापक झालेला आहे आणि त्यांनी ह्या शेतकऱ्यांच्याबद्दल त्यांनी त्वरित निधी जाहीर करावा, नाहीतर हा अवकाळी पावसामुळे आमचा ऊस सगळा खराब होऊन गेलेला आहे। त्याच्यामुळे ह्या शेतकऱ्यांच्या ग्रामस्थांच्या वतीनं आणि ग्रामपंचायतीच्या उपाध्यक्षाच्या वतीनं त्यांना हेस्कॉमला मी एक निवेदन देत आहे आणि हा त्वरित त्यांचं मार्गदर्शन करून सर्वे करून त्यांचं नुकसान भरपाई द्यावी जास्तीत जास्त। KEBच्या वायरामुळे स्टार्ट होणं संपूर्ण माळे जळले आहे। आमचं 25 टनाचं याच्यामध्ये गावलेलं आहे। KEBवाल्याकडे त्या वायरा लूज आहेत, त्यांनी टाईट करून त्यांचं काम त्यांनी व्यवस्थित करून द्यायला पाहिजे। त्यांच्यापासून आमची ही फार मोठी नुकसान झालेली आहे। अनेकदा नुकसान झालेले आहेत पण आम्हाला नुकसान भरपाई मागे भेटली नाही, पण आत्ता ह्या खेपेला तरी आम्हाला नुकसान भरपाई द्यावी। ह्याच्या मागे नदीचा महापूर येऊन सुद्धा आम्हाला नुकसान मिळाले नाही आणि आत्ता ही नुकसान ती नुकसान आम्ही कुठली नुकसान सहन करायची, आपण विचार करून काय ते नुकसान भरपाई द्यावी। तहसीलदार प्रवीण जैन, हेस्कॉमच्या अभियंत्या कल्पना तीरवीर, करंबळ गावचे तलाठी आदी अधिकारी घटनास्थळी दाखल होऊन जळलेल्या ऊसाची पाहणी करत होते। या जमिनीतील शेतकरी सुधीर शिवाजी पाटील, परशुराम देवाप्पा पाटील, गावडू मुरारी पाटील, गजानन शिवाजी पाटील, मारुती नागाप्पा पाटील, यादोबा नागाप्पा पाटील, नागेश मल्लू पाटील, राजीव मातापा पाटील, पुन्हाप्पा कृष्णा पाटील आदी शेतकरी वर्गाचे नुकसान झाले आहे। संबंधित शेतकरी वर्गास नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी मागणी करंबळ गावासह तालुक्यातील जनतेतून होत आहे। तसेच हेस्कॉम खात्याने शिवारात लोंबकळणाऱ्या विद्युत तारांची वेळीच व्यवस्था करावी, अन्यथा विद्युत तारांच्या घर्षणाने आगीच्या दुर्घटना होतच राहणार, त्यामुळे हेस्कॉम खात्याने याची काळजी घ्यावी अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होताना दिसत आहे। सुहास पाटील, KNN सिटी न्यूज, खानापूर। खानापूर तालुक्यातील मोकाट जनावरांची संख्या वाढली असल्याने उपाशी मोकाट जनावरांची खानापूर नगरपंचायतीने व्यवस्था करावी अशी मागणी नागरिकातून होत आहे।
कोरोना काळात गेल्या 2 वर्षापासून खानापूर शहरात मोकाट जनावरे फिरत आहेत. कोरोनाच्या महामारीमुळे काही वेळ खानापूर शहरात कर्फ्यू ऑर्डरमुळे शहर बंद राहायचे. अशावेळी हॉटेल, खानावळी व इतर दुकाने, बाजारपेठ बंद असल्याने मोकाट जनावरांना उपासमारीची वेळ आली. त्यामुळे मोकाट जनावरे प्लास्टिक पिशव्या खाणे, उकिरड्यावरील घाणीत फिरणे असे प्रकार होत होते. मोकाट जनावराच्या पोटाचा प्रश्न येत होता. आजही खानापूर शहरातील मोकाट जनावरे अशीच भुकीने फिरतात. तेव्हा अशा मोकाट जनावरांचा खानापूर नगरपंचायतीने योग्य तो बंदोबस्त करावा, अन्यथा त्यांची गोशाळेत रवानगी करावी अशी मागणी खानापूर शहरातील कार्यकर्त्यातून होत आहे. नमस्कार मित्रांनो, परवाचं एक प्रकरण समजलंच असेल तुम्हाला. गाईचं छोटं वासरू होतं, त्याला कुठली ते गाडीवर मारून गेली होती आणि गाडी मारून गेल्याने त्याच्या तोंडाला असा जबर मार बसला आहे की त्याचा डोळा सगळा फुटून गेला होता त्या ह्याच्यामध्ये, अपघातामध्ये. आणि तो गाडीवाला जे मारला आहे का नाही, तो गेला आहे ते त्याला बघितला पण नाही. म्हणजे त्या वासरूला काय झालं आहे, तो वासरूला जास्ती मार लागला आहे का तो बघितला पण नाही, डायरेक्ट मारला आहे ते जाऊन टाकला गाडीवाला. तो गाडीवाला का आम्हाला सापडला नाही. पण जेव्हा हे अपघात घडलं की तेव्हा जर ते आम्हाला समजलं असतं तर त्या वासरूचा डोळा वाचला असता त्यावेळेस, जर समजलं असतं आम्हाला. बट जेव्हा आम्हाला समजलं तेव्हा ते 8 दिवस होऊन गेले होते, ते होऊन त्याच्यानंतर आम्हाला समजलं. मग तरी पण त्याच्यावरती आम्ही उपचार केलो, त्याचा तो उपचार वगैरे चालू आहे, आता बरं आहे ते थोडं. बट कसं झालं, जर तेव्हा समजलं असतं तर त्याचा डोळा वाचला असता. बट त्याचा डोळा तर काय येऊ शकणार नाही, परत डोळा तर गेला आहेच त्याचा. हे आता दुसरं प्रकरण होतं आमच्यापर्यंत आलं होतं. ह्याच्या अगोदर पण एक प्रकरण असं सेम घडलं होतं. गाईच्या पायाला एक तार अडकून बसली होती. तार अशी अडकून बसलेली, जबरदस्त लेवट तार अडकून बसली त्याच्या पायाला आणि ते तार आतल्या मासाला जाऊन अडकली होती आणि तार गंजली होती ती. त्याच्यामुळे सेप्टिक वाढलं होतं त्या गाईच्या पायाचं. आणि तेव्हा पण कोण पण खातिरदारी घेतली नव्हती त्याची, कोण पण केअर घेतलं नव्हतं. मग असे प्रकरण दिवसेंदिवस वाढत चालले. आणि असं हे मोकट जनावर पण एवढे फिरायले आता गाई वगैरे रोडवरती खानापूरच्या वगैरे, काय वाटेल ते प्लॅस्टिक वगैरे खायलेत, वाटेल ते खायलेत, वाटेल तिथं जायलेत. त्याच्यामुळे अपघात वगैरे असे रोज वरच्यावर वाढतच चाललेत. मग कृपा करून ज्यांच्या कुणाच्या त्या गायी आहेत, नाही म्हटला तरी जवळजवळ 20-25 गायी आहेत, त्या गायी वासरू वगैरे म्हटला तरी 20-25 आहेत. मग कुणाच्या असतील त्यांनी प्लीज येऊन घेऊन जाण्याची कृपा करावी. तर आम्ही एक 4 दिवसाचं टायमिंग दिला, आज पेपरला सुद्धा आलं होतं. म्हणजे कशासाठी, गाय आम्ही आई मानतो गाईला. जर आमच्या आईला जर आम्ही असं वाटेवर सोडलो तर आम्हाला काय होतं ते आम्ही विचारसुद्धा करू शकत नाही. तसं बाप त्या गाई वाटेवरती फिरायलेत, वाटेल ते खायलेत, प्लॅस्टिक वगैरे खायलेत, त्याच्यामुळे त्यांचं पोट बिघडालं आहे. कुणाला सांगू शकत नाहीत, मुख्य जनावर आहेत ते. मग त्यासाठी एक 4 दिवसामध्ये कुणाचे असतील त्यांनी प्लीज येऊन घेऊन जावा. परवा पण हे बोललो आहे मी, आत्ता पण बोलावलं आहे. परवा दिवशी आवाज क्लिअर आला नव्हता, आता बोलावलं आहे. कृपा करून कुणाचे असतील त्यांनी येऊन घेऊन जावा. आणि जर तुम्हाला जर घेऊन जाता येत नसेल तर आम्ही त्यांची जबाबदारी घेतलो आहे, त्यांना गोशाळेत पाठवण्याची. एक 4 दिवसपर्यंत बघणार आम्ही. जर कोणी येऊन घेऊन गेलं नाही तर आम्ही लिगली त्याचं काय जे प्रोसिजर करून त्यांना गोशाळेत घेऊन जाणार आहे त्यांना. त्याच्यानंतर जर तुम्ही येऊन तुमच्या आईत म्हटला तर आम्ही काही करू शकणार नाही. त्याच्या आतमध्ये आम्ही तुम्हाला मुदत दिलो आहे 4 दिवसाची, तोपर्यंत तुम्ही घेऊन जावा, कृपा करून घेऊन जावा. नुकताच मोकाट जनावराच्या कळपातील वासराला संध्याकाळच्या वेळी वाहनाने ठोकारले. यावेळी पशुमित्र प्रज्योत दलाल, दीपक सुतार, निलेश सडेकर, अवधूत परब, सूरज कदम, संदीप पाटील आदींनी डॉक्टर मशनू कदम यांच्या मदतीने जखमी वासरावर मोफत उपचार केले व जखमी वासराला सनहोसूर येथील श्री महालक्ष्मी गोशाळेत दाखल केले. तेव्हा मोकाट जनावराची होणारी पोटापाण्याची अवस्था पाहता मोकाट जनावरांना गोशाळेत दाखल करून त्यांची चांगली जोपासना करावी अशी मागणी युवा कार्यकर्त्यांकडून केली जात आहे. तेव्हा नगरपंचायतीने याकडे लक्ष देऊन योग्य ती काळजी घेणे गरजेचे आहे. सुहास पाटील, KNN सिटी न्यूज, खानापूर. गोव्यातील काँग्रेसचे उमेदवार एल्विस गोम्स यांनी पणजी येथील रायबंदर येथे प्रचार कार्यालयाचे उद्घाटन केले आहे. गोव्यामधील निवडणुकीचे काँग्रेसचे उमेदवार एल्विस गोम्स यांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे, जो त्यांच्या पणजिम आणि रायबंदर येथील प्रचार कार्यालयाच्या उद्घाटनादरम्यान दिसून आला. त्यांच्या कार्यालयाच्या उद्घाटनाप्रसंगी अनेक ज्येष्ठ नेते आणि त्यांचे हितचिंतक उपस्थित होते. धर्मा चोंडकर यांनी एल्विस गोम्स यांची त्यांच्या सेवेदरम्यान सर्वसामान्य जनतेची सेवा केल्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले आहे आणि त्यांनी काँग्रेसला पाठिंबा दिला. खूप आसा तेंका करचे तरी पूण लोकां खातीर त्यांनी हांगा MLA जावचे म्हण हे केला की तुमकां अभिवृद्धी केले करचे म्हण आयला त्यांनी पळय बरे करचे म्हण तो सगळं कष्ट पळयला त्यांनी पहिले त्या सिटार असले त्यांना पळयला त्यांनी आणि पणजेन त्यांनी काम केल्याचं तुमकां सगळं खबर आसतलें. Issue is everywhere.
It's a family Raj. But now since this office is Panjim office, we are inaugurating, I will restrict myself to Panjim. आणि पणजे खातीर आज आमी फुडें सरल्या कितें तरी बरेपण हाडपाक कांय लोक म्हाका म्हणटा तूं आनी खंयचो. आमी खंयच्या ना खंयच्या गांवचे गोंयकार. आमी 22 वर्सां जालीं हांगा हांव रावता पणजे. 22 वर्सां रावल्ल्या मनशाक तुमी कितें म्हणटले एका गोंयकाराक. हे सगळे हे आर्ग्युमेंट पळय करता न्हू ते फक्त भियेल्या की आतां काँग्रेस सीट येता म्हणून कित्याक कितें रचप आनी ते सोशल मिडियाचेर घालप. मातशे त्या एका तेंचे एका प्रोपगंडाचो नेगेटीव करता ताका बळी पडचे न्हू. जाणा तुमी सगळे जे दीस रात वावरता आमचे खातीर हांगा आसा. संतोष जावं तो पैंगीणकर, तो रिक्षा एसोसिएशनाचो पळय पैंगीणकर बसला प्रेसिडेंट रिक्षावाल्यांचो. तांचें मत तो म्हाका सांगतालो की सगळ्या बारीक समाजाचे जे डे टू डे जे धंदो करता म्हणजे ते धंदो करना जाल्यार तांचें पोट भरना. सपोज फाल्यां बंद मेंबर आसा हांगा कर्नाटकाचे सद्याक सिटींग मेंबर आनी सुनीता मॅडम बी आमचे इन्चार्ज आसात हे कॅम्पेनाचे. जे ऑफिस ओपन केलां हांगा सेपरेट रायबंदर पार्ट नंबर 1 to 6 खातीर आनी हांगा हें ऑफिस चलतलें फुडलें इलेक्शन जायसर. आनीक हे कार्यकर्ते सगळे आमकां जमा जावपाकूय बऱ्याक पडटलें, लोकांक मेळोंकूय बऱ्याक पडटलें. इश्यूज जे आसा खूब इश्यूज आसा हांगा. मेन इश्यू म्हणटा तो एक लोकांची मागणी आहा की हे जे ओल्ड गोवा मेडिकल कॉलेजचो भाग आसलो आनी जीम आसलेलें तितून एक बरे भशेन एक हॉस्पिटल जावचें म्हणून. सरकारान अशें कांयच करूंक ना. एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर केला. तांकां तो फरक कळना वॉट इज प्रायमरी हेल्थ सेंटर आनी वॉट इज अ हॉस्पिटल. तर म्हजें तुमकां एक आश्वासन सगळ्या रायबंदरकारांक की हांगा ह्या वाठारांतल्या सगळ्या लोकां खातीर एक बरे भशेन. Actually, that was already raised long before by some activists. Yes. For a 30-bedded hospital. Yes. That is, I will fulfill their dream of these people, particularly Mr. Iris Rodriguez and others have raised this issue time and again. I assure them that I will do this on Friday. Secondly, they say it is 24/7, but why there is after Saturday and Sunday there are no movements in there? There is no movement because this government has just done it for the sake of doing. They are not bothered about your health, as if the health issues will not arise on Saturday, Sunday. I am sure that thinking is missing in this, and it requires a proper thinking. And I assure once again that this hospital will be there. यावेळी सुनीता, आकाश, तावरीज, इवान आणि इतर त्यांचे समर्थक उपस्थित होते. फजलूर टोनसे, KNN सिटी न्यूज, गोवा. आता वेळ झाली छोट्याशा ब्रेकची. तुम्ही पाहत रहा KNN सिटी न्यूज मराठी. हाय, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज. कौन है? अरे वो मेरी फ्रेंड आरती है. तेरी शादी तो अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन सोचा मिल लूं. वैसे जीत कहाँ है? वो अंदर है, बैठो ना. वाओ जया, बहुत सुंदर लग रहा है. वैसे सच को तुम्हारी पर्सनालिटी पे जज रहा है. आखिर चॉइस किसकी है? थैंक्स. अच्छा, तो कर्टन्स की तारीफ कर रही हो? अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग. यहाँ है नए लुक, कलर और स्ट्रक्चर के बेहतरीन कर्टन फर्निशिंग की वैरायटी जो आपके घर और ऑफिस की शान बढ़ाए. अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग, खड़े बाजार, बेलगावी. रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए. आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए. कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना. गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी. घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी. इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस. पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस. जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में. बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना. नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना. आराधना, मारुति गली, बेलगाम. थोड़ी सी महकी, थोड़ी सी बहकी, ऋतु अनोखी है. हल्के हल्के दिल में हलचल जो मचा
आराधना, मारुति गली, बेळगाव। वस्त्रों का संगम, सुंदर सरोना, मन भाए आराधना। ब्रेकनंतर आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे। कोल्हापूरमध्ये बनावट RT-PCR रिपोर्ट देणाऱ्या टोळी विरोधात निपाणी पोलिसांनी सापळा रचून 9 जणांविरोधात FIR दाखल केले आहे। राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4 वर दूधगंगा नदीवर कर्नाटक सीमा तपासणी नाका सुरू आहे। महाराष्ट्र व इतर राज्यातून कर्नाटकात प्रवेश करणाऱ्या प्रवाशांकडे RT-PCR निगेटिव्ह रिपोर्ट असल्यास त्यांना कर्नाटकात प्रवेश दिला जातो, अन्यथा त्यांना परत महाराष्ट्रात पाठवून देण्यात येते। कोल्हापूर व इतर ठिकाणच्या खासगी बस चालकांकडून बनावट रिपोर्ट तयार करून देत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती। याबाबत सविस्तर माहिती वरिष्ठ अधिकारी यांना देऊन पोलिसांनी सापळा रचला। पोलीस कर्मचाऱ्यांना प्रवासी वेशात कोल्हापूर येथील खासगी बस कार्यालयात पाठविले। त्या ठिकाणी आपल्याला बेंगलोरला जायचे आहे, पण आपल्याकडे RT-PCR निगेटिव्ह रिपोर्ट नसल्याचे सांगितले। त्यावेळी खासगी बस कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी आम्ही RT-PCR निगेटिव्ह रिपोर्ट तयार करून आपल्याला बेंगलोरला घेऊन जातो असे सांगण्यात आले व त्यांना तिकीट दिले। बसमध्ये छुपे पोलीस कर्मचारी बसून कोगनोळी कर्नाटक सीमा नाक्यावर आले। या ठिकाणी या गाडीची अडवणूक करून प्रवासी यांची तपासणी करण्यात आली। यावेळी चालक व अन्य कर्मचारी यांची चौकशी केली असता बनावट RT-PCR निगेटिव्ह रिपोर्ट तयार करून प्रवासी सोडत असल्याची माहिती समोर आली। यावेळी बस चालक व अन्य कर्मचारी यांच्यावर कारवाई करून त्यांना अटक करण्यात आली आहे। या अगोदर देखील महाराष्ट्रातून कर्नाटकात सीमा तपासणी नाका चुकून जाणाऱ्या खासगी बसवर निपाणी पोलिसांनी कारवाई केली आहे। 2 दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्रातून हुपरी मांगूर मार्गे निपाणीकडे व कागल मार्गे म्हाकवे आप्पाचीवाडी मार्गे निपाणीकडे जात असलेल्या 2 खासगी बसेस निपाणी पोलिसांनी कारवाई करत त्यांच्यावर गुन्हा नोंद केला आहे। गेल्या 2 दिवसांपासून पोलिसांनी खासगी बसेसवर कडक कारवाई केल्याने चोरट्या मार्गाने व बनावट RT-PCR निगेटिव्ह रिपोर्ट तयार करून अवैध वाहतूक करणाऱ्या बस चालकांमध्ये घबराटीचे वातावरण पसरले आहे। या कारवाईमध्ये निपाणी मंडळ पोलीस निरीक्षक संगमेश शिवयोगी, उपनिरीक्षक आनंद कॅरिकट्टी, सहाय्यक उपनिरीक्षक SA टोलगी, अमर चंदन शिव यांनी सहभाग घेतला होता। अश्विन कुमार अम्मनगी, KNN सिटी न्यूज, निपाणी। गोव्यातील सांताक्रूज मतक्षेत्रातील तृणमूल काँग्रेसचे उमेदवार विक्टर गोन्झाल्विस यांच्या प्रचार कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले आहे। गोव्यामध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांसाठी किशोर नार्वेकर यांच्या उपस्थितीत सांताक्रूज मतक्षेत्रातील तृणमूल काँग्रेस उमेदवार विक्टर गोन्झाल्विस यांच्या चिंबेल येथे प्रचार कार्यालयाचे भव्य उद्घाटन करण्यात आले। कार्यक्रमाच्या उद्घाटनावेळी तृणमूल बूथ नेते देखील उपस्थित होते आणि विक्टर गोन्झाल्विस यांच्या विजयासाठी म्हणून तळागाळातील समर्थकांनी त्यांना पाठिंबा दर्शविला आहे। And I know Victor for last 15 years. He has done a lot of work for us. He has helped us, especially for the sick, for the old people. He has helped even for the funerals. He has always attended for the funerals of all our people. Maybe the Hindu or Catholic or Muslim, but he has done a lot of work for them. He has gone to their houses, gone to the hospital, taken care of them. This is how I know Victor. He never, whenever we go there, the door is always open for us. But why Victor for Santa Cruz? Victor because he's a low man. He's down to earth man. He never say no to you. Whenever you go to he is the one who will offer you a cup of tea also. Come to his house. This is the first thing what he does here. What will be your expectation if he win this election? I don't expect anything from him because I am already a senior citizen. But I expect for the youth to give them some job or put them in some field so that they can do something in their life and bring him up also. There are so many parties contesting, so many contestants, candidates are there. But why Victor? Is there any X factor? What is that X factor? Because he was the first youth leader of the Congress before.
but they did not give him the ticket this time. But he stood because the public wants him to stay. सांताक्रूज मतदारसंघाच्या सरचिटणीसपदी रुजू झालेल्या एना ग्रॅसियस यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले आहे. Actually, I was not a TMC member initially. I was only a social worker cum social activist. There are many problems in our villages. Now you have highlighted garbage, where I am also a part of that committee of garbage committee member. We started the door-to-door, we did awareness, but still people are not aware of segregation. And people from other villages, they throw the garbage into our villages. And so because the plant was closed down, the garbage has landed to the road. So now our question rises about Victor joining TMC. Yes. So you are extending your support to TMC as well? Victor The reason why I am in TMC now is because I am very grateful to Mrs. Mahutra, who brought my issue when I was in Old Goa. She took up my issues of the heritage demolition order to the assembly, and that is why I felt that even I am fighting for a heritage site here in Chimbel, and I find that she is the right person who will take all of my problems of Chimbel that my Chimbel people are facing. Is it the only one issue she raised in the assembly or other issues? No, she has raised about the coal issues and many other issues. उमेदवार म्हणून विक्टर गोंजाल्विस यांची पक्षाची ताकद दिवसेंदिवस लोकप्रिय होत असल्याचे एका हितचिंतकाने यावेळी म्हटले आहे. त्याचबरोबर त्यांना तळागाळातील समर्थकांचा पाठिंबा मिळत असल्याचे दिसून आले आहे. Survey was done, everything was done. You know, the process was going on. So it's a coincidence that somehow it was delayed. As everyone is saying, he is a winning candidate. Yeah, he was delayed in a short time. What is campaigning? It's a short time, but he is a brand in himself. He is very popular. We know that. Everyone knows. He can make it. We were just saying that because there is a paucity of time, we don't have much time. So in this 7 days, you have to go to each and every household. So I am confident that he will make it and will compensate with these team. Team members have to work on the booth committees. They have to take this manifesto what we are going to do in the coming days. And because people trust Mamta ji. And here the people trust Victor. Not as a TMC but as a Victor. Victor and Mamta ji is now this is a collision. Those who talk about double engine, what Shantanu ji was saying, these together is equal to 10 engines. One will pull another. Yeah, Victor ji, Mamta ji, and TMC, and the people of Goa. They will ensure that next government is... Now it's all about Santa Cruz constituency. Yeah, Santa Cruz is definitely our priority, but we have to see overall, and he is our representative. In Santa Cruz, it's a TMC factor or Victor's factor? It's Victor's factor, but at the same time, TMC, when his party's candidate, so that is also a big so we factor. have Kishore here. How much effect the TMC will get or Victor will get from Kishore? You can explain better. आम्ही पहिले ममता दीदीचे काम पहिले ते मिनिस्टर सेंट्रल आसली ते आमी काम पहिले बेंगॉल ती सीएम जाली 3 फावट आनी तिचे काम पळोवन आमी TMCक जॉइन जाले. TMC in this and Victor as well. Victor मागीर येयला. पहिले आमी TMC जॉइन आमी जाले 3 महिने. हे सगळे वर्कर्सा 3 महिने आउट टू हावस कॅम्पेन केल्ले आसा हेंच्यांनी. विक्टराची तिकेट डिले जावपाक विक्टरान एंट्री घेतली डिले. विक्टर येयला डिले TMCन. तेन्ना ताका कळ्ळें TMC कितें, TMC कितली पावरफुल, ममता दीदी कितली पावरफुल. रमेश भोवी, KNN सिटी न्यूज, गोवा. निपाणी तालुक्यातील बुदिहाळमधील गणेश मंदिराचे भूमिपूजन बसव ज्योती युथ फाउंडेशनचे अध्यक्ष
बसवप्रसाद जोल्हे यांच्या हस्ते करण्यात आले आहे. निपाणी तालुक्यातील बुधिहाळ गावात धर्मादाय, हज व वक्फ मंत्री शशिकला जोल्हे यांच्या विशेष प्रयत्नाने धार्मिक दत्ती विभागाकडून मंजूर झालेल्या 25 लाख रुपयांमध्ये गणेश मंदिराच्या समुदाय भवन कामकाजाला निपाणी समाधी मठाचे परमपूज्य श्री प्राणलिंग स्वामीजींच्या दिव्य सानिध्यात बसवज्योती युथ फाउंडेशनचे अध्यक्ष बसवप्रसाद जोल्हे यांनी भूमिपूजन करून चालना दिली. यावेळी माजी तालुका अध्यक्ष सुनील सकपाळ, सागर देसाई, सर्जीराव मगदूम, कुमार खोत, मारुती पाटील, चंद्रशेखर बाडकर, मंदिराचे प्रशासन मंडळाचे सदस्य, पक्षाचे कार्यकर्ते आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते. अश्विन कुमार अम्मनगी, KNN सिटी न्यूज, निपाणी. जोयडा तालुक्यातील जगलबेट येथील लक्ष्मी यात्रेला 8 फेब्रुवारीपासून प्रारंभ होणार आहे. जोयडा तालुक्यातील जगलबेट येथील लक्ष्मी जत्रा मंगळवार दिनांक 8 फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. जगलबेट गावात 16 वर्षांनी भरणाऱ्या जत्रेची तयारी जय्यत चालू आहे. तेथील नागरिक आपल्या घरांना रंगरंगोटी, साफसफाई, घराची दुरुस्ती यात व्यस्त झाले आहेत. जत्रा तोंडावर आल्याने दिवसरात्र कामे सुरू आहेत. सदर 24 खेड्यांची ग्रामदैवत असल्याने जगलबेट बरोबरच त्या खेड्यातही जत्रेच्या तयारीला जोर आला आहे. जत्रेसाठी पाळणे व इतर दुकानेही येण्यास सुरुवात झाली आहे. तर शुक्रवारी जगलबेट लक्ष्मी मंदिरात 24 खेड्यातील प्रमुखांच्या समवेत इरडे कार्यक्रम झाला आहे. यावेळी मिराशाच्या हस्ते जत्रा सुरळीत पार पडू देत म्हणून मागणे करण्यात आले. तर सोमवारी देवीचा हळदीचा कार्यक्रम होणार आहे. मंगळवारी पहाटे 6च्या दरम्यान देवीच्या लग्नाचा सोहळा संपन्न होणार आहे. त्यानंतर देवीची मिरवणूक काढून जवळच्याच वैनी या माहेर गावी जाऊन आपली ओटी भरून पुन्हा जगलबेट गावात जाऊन आसनस्थ होणार आहे. तर त्यानंतर 15 फेब्रुवारीला सांगता होणार आहे. यावेळी बोलताना जगलबेट ग्रामपंचायत अध्यक्ष गिरीश नाईक म्हणाले की जगलबेट येथील जत्रा 2 वर्षांपूर्वी करण्याचे निश्चित झाले होते, परंतु कोरोना संसर्गामुळे ती झाली नाही. म्हणून आता साधेपणाने जत्रा होईल असा निर्णय घेण्यात आला आहे. जगलबेट महालक्ष्मी जत्रा 8 तारीख ते 15 फेब्रुवारीपर्यंत होत आहे. त्याला लागून येणाऱ्या भक्तगणांनी बाहेर सगळं कोविडचं हे असल्यामुळे नियम पाळून सगळं मास्क, डिस्टन्स मेंटेन, सॅनिटायझर वापरून व्यवस्थित सगळी जत्रा साजरी करायचं. जत्रा कमिटीनं आम्हाला पंचायतला आम्ही सगळं कोविड नियम पाळून व्यवस्थित आम्ही सगळं नियम पाळून जत्रा साजरी करतो म्हणून आम्हाला पंचायतला कळवले. त्याच्यामुळे फार वर्षापासून करायची 12 वर्षांनी व्हायची होती जत्रा. ती 2 वर्ष लेट झालं कोविडच्या याच्यामुळे. आता जरा कमी हे झालं, आम्ही 2 महिने अगोदर ठरवलं त्या ह्याच्याप्रमाणे आम्ही जत्रा साजरी करतो. सदर जत्रोत्सवाला येताना मास्क बंधनकारक असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले आहे. निखिला सुकर, KNN सिटी न्यूज, जोयडा. कागवाड तालुक्यातील आराध्य दैवत मल्लिका अर्जुन मंदिराची वास्तुशांती, मूर्ती प्रतिष्ठापना आणि कळसारोहण कार्यक्रम संपन्न झाला आहे. बेळगाव जिल्ह्याच्या सीमा भागात असलेल्या मोळे गावातील आराध्य दैवत श्री मल्लिका अर्जुन यांच्या मंदिराचे नूतनीकरण आणि वास्तुशांती, मूर्ती प्राण प्रतिष्ठापना आणि कळसारोहण कार्यक्रम गेल्या 3 दिवसांपासून मोठ्या उत्साहात सुरू आहे. श्री 1008 श्रीशैल जगद्गुरू श्री डॉक्टर चन्नसिद्ध रमत शिवाचार्य स्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली गावातील 108 सुहासिनांनी डोक्यावर कळस घेऊन मिरवणूक काढली. यावेळी श्री मल्लिका अर्जुन देवांची मूर्ती आणि बसवदेवांची मूर्ती घेऊन गावामधून वाजत गाजत मिरवणूक काढण्यात आली. तर संध्याकाळी जगद्गुरू यांची वाहनातून गावातील प्रमुख रस्त्यांवरून मिरवणूक काढण्यात आली.
यावेळी आजूबाजूच्या गावातील अनेक भक्तांनी आशीर्वाद घेतले आहेत। यावेळी श्रीशैल जगद्गुरू श्री चन्नसिद्धरम यांनी भक्तांना आशीर्वचन दिले। त्याचबरोबर भक्तांसाठी म्हणून यावेळी महाप्रसादाचे आयोजनही करण्यात आले होते। त्याचबरोबर यावेळी अनेक भक्तांनी श्री मल्लिकार्जुन देवांचे आणि स्वामीजींचे दर्शन घेतले आहे। विजय महांतेश अरकेरी, KNN सिटी न्यूज, कागवाड। आता वेळ झाली आहे छोट्याशा ब्रेकची। तुम्ही पाहत रहा KNN सिटी न्यूज मराठी। अरे बाप रे, पहा तर कितीही गर्दी। पोतदार ज्वेलर्सचे पण कमाल आहे ना, का असू नये। 122 वर्षांपासून ग्राहकांना खरे सोने, चांगली वागणूक व प्रामाणिक सेवा जी मिळत आली आहे। म्हणूनच इंडियन ट्रेड बोर्डने सुवर्ण पदकाने सन्मानित केले आहे। असा कोणताही दागिना नाही जो इथे बनविला जात नाही, अशी कुठलीही मूर्ती नाही जी इथे बनविली जात नाही। हिरा, पन्ना, माणिक असो वा मोती, येथे सर्व काही मिळते। अशिक्षित व्यक्तीही येथे सोने चांदी खरेदीसाठी आल्यास घेतलेला दागिना व सरळ व्यवहार मिळवितो। येथे काही स्कीम नाही, डिस्काउंट नाही आणि बहुमानही नाही। सरळ सुरळीत व्यवहारच यांची ओळख आहे। या राजेशाही शोरूम मध्ये ग्राहकांच्या सुविधांसाठी वेगवेगळ्या मजल्यावर सोने व चांदीचे दागिने उपलब्ध केलेले आहेत। यांचा विश्वास हाच यांची खरी ओळख आहे। हॉलमार्कच्या सर्वात कमी वेस्टेज असलेल्या दागिन्यांचे पहिले ठिकाण म्हणजे फक्त पोतदार ज्वेलर्स, बेळगाव। ब्रेक नंतर आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे। सुप्रसिद्ध धार्मिक प्रवचनकर्ता इब्राहिम सुतार यांच्या निधनावर हुक्केरी हिरेमठाचे चंद्रशेखर शिवाचार्य स्वामी यांनी शोक व्यक्त केला आहे। केंद्र सरकारकडून पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त रंभापुरी मठातून शिष्टाचार प्रशस्ती पुरस्कृत महान संत इब्राहिम सुतार यांच्या निधनावर हुक्केरी हिरेमठाचे चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी यांनी शोक व्यक्त केला आहे। धार्मिक प्रवचनकार इब्राहिम सुतार यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले असून संपूर्ण कर्नाटकात शोककळा पसरली आहे।
ಜಾತಿ ಅಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಹುಮಾನ ಹೀಗೆಂದು ಸಾರುತ್ತಿಹವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ. ಜಾತಿ ಅಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಹುಮಾನ ಹೀಗೆಂದು ಸಾರುತ್ತಿಹವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ. ಬಹುಶಃ ಈ ಹಾಡನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಬಂಧು, ಸೂಫಿ ಸಂತ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು, ರಂಭಾಪುರಿ ಮಹಾಪೀಠದಿಂದ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು, ಹಾಗೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಿರೇಮಠದಿಂದ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಬಂಧುವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಅಪರೂಪದ ಸಂತ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸುತಾರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಒಂದೊಂದು ಇರುವಿಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚೇತನ. ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನಮಾನದ ಒಬ್ಬ ಅಪರೂಪದ ಸಂತ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸುತಾರ್. ಇವರಿಗೆ ಮಸೀದಿ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಠ ಮಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಮಾಡುವ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸುತಾರ್. ಯಾವಾಗಲೂ ನಗ್ತಾ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಮಠದ ಜೊತೆ ಅತಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ. ಇವರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲ ಒಂದೆಡೆ ಇರಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು, ಭಾರತ ಮಾತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಎಂದು ಬಾಳಿರುವ ದೇಶಭಕ್ತ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸುತಾರ್. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆನವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಕೊನೆ ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೂ ಕೂಡ प्रवचनादಲ್ಲಿಯೇ कळदिरतಕ್ಕಂತ शनिवारी सकाळी 7:30 वाजताच्या दरम्यान त्यांचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. आनंद बोम्मनवर, KNN सिटी न्यूज, हुक्केरी. रायचूर जिल्हा न्यायाधीश विरोधात कागवाडमध्ये विविध दलित संघटनांनी आंदोलन करून आक्रोश व्यक्त केला आहे. रायचूर येथे न्यायाधीश मल्लिका अर्जुन गौडा यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अपमान केल्याचे खंडन करत कागवाड तालुक्यातील उगार खुर्द शहरातील सिद्धार्थ युवक संघटना आणि विविध संघटनांनी प्रगतीपर रयत यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन छेडत त्यांनी न्यायाधीशांविरोधात आक्रोश व्यक्त केला आहे. शहरामध्ये न्यायाधीशांविरोधात धिक्कार असो असे म्हणत त्यांनी आंदोलन छेडले. त्याचबरोबर बस स्टँड, परसप्प कॉर्नर, चन्नम्मा चौक याच्या समोर त्यांनी मोठे आंदोलन छेडले असून यावेळी अनेक नागरिक या आंदोलनामध्ये सहभागी झाले होते. या सर्वांनी न्यायाधीश मल्लिका अर्जुन गौडा यांच्या विरोधात आक्रोश व्यक्त केला आहे. ದಲಿತರು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದಂಥವರು, ನ್ಯಾಯಪೀಡಿತ ಅನ್ಯಾಯಪೀಡಿತ ಈ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ 26 ಜನವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇಟ್ಟರೆ ನಾನು ಧ್ವಜಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟಗಳ ಆಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಗಾರದಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪದಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಪುನೀತವಾದಂಥ ಊರೈತಿ. ಈ ಊರು ಒಳಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ 2 ಸಲ ಬಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಉಗಾರ ಊರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಭಾಷ್ ಗುರಾಡೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಅಸುದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಯುವಕ ಮಂಡಳದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೌಡ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಅವರ ಆಕ್ರೋಶ ಸುಟ್ಟನ್ನು ಅವ್ರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಸುಟ್ಟ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ
ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಈ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಸೋಮೋಟೋ ಕೇಸನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಯುವಕ ಮಂಡಳ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು सुभाष कुराडे, अशोक असुदे, सचिन पुजारी, महादेव काम त्यानंतर त्यांनी तहसीलदारांच्या मार्फत राज्यपालांना निवेदनही सादर केले आहे। यावेळी सुभाष कुराडे, शेखर कुराडे, अशोक कांबळे, विजय असोदे, सचिन पुजारी, वकील रमेश सालीमणी, राजेश दानोळ सह अन्य उपस्थित होते। विजय महांतेश अरकेरी, KNN सिटी न्यूज, कागवाड। पुन्हा एक नजर टाकूयाच्या हेडलाईन्सवर। खासगी जय किसान भाजी मार्केट विरोधातील शेतकऱ्यांच्या लढ्याला वकिलांची साथ। शेतकरी व वकील मिळून देणार कायद्याने लढा। बेळगाव बार असोसिएशन अध्यक्ष प्रभू यत्नट्टी यांनी केले स्पष्ट। शहरातील सर्किट हाऊसमध्ये विविध विभागातील अधिकाऱ्यांची बैठक संपन्न। आमदार अनिल बेनके यांनी घेतली बैठक। मार्च अखेरपर्यंत सर्व कामे पूर्ण करण्याच्या दिल्या सूचना। कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समितीचे राज्य संघटक कल्लप्पा कांबळे यांची हकालपट्टी। गेल्या 7 वर्षापासून कोणत्या आंदोलनात कल्लप्पा कांबळे नाहीत सहभागी। राज्य संचालक लक्ष्मी नारायण यांनी दिली माहिती। आता वेळ झाली इथेच थांबण्याची। तुम्ही पाहत रहा KNN सिटी न्यूज मराठी।